پی ٹی آئی دنیا کی کتنی بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ اس کے سٹیٹس دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام مل کے ادارے اور سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف پرویز مشرف اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان خاموش معاہدہ طے پایا تھا۔ شہباز شریف اس خاموش معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ریاست جنرل مشرف کو فل پروٹوکول فراہم کرے گی، جبکہ جنرل مشرف مر کر بھی شریف برادران کے گلے کی ہڈی بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ تحریک انصاف آخر کتنی پاپولر پارٹی ہے۔ بالخصوص یہ سوال بھی ہے کہ آخر اس پارٹی کو کمزور کیوں کرنا چاہتے ہیں اور اس پارٹی کے پیچھے 11 سیاسی جماعتیں اور پلس اسٹیبلشمنٹ کیوں پڑی ہے؟ کیوں اس پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ اس سلسلے میں ایک ایسا ادارہ جس کو گوگل کہتے ہیں، پھر ویکیپیڈیا کہتے ہیں، اس کے اوپر سٹیٹس لکھے جاتے ہیں اور ہر وہ چیز جو منی رکھتی ہے اس کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ تو ویکیپیڈیا کے مطابق اگر آپ ان کی اعداد و شمار دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں تحریک انصاف کا کتنا نمبر ہے، اور دوسری جانب اگر آپ 11 سیاسی جماعتوں کو شامل کر لیں تو یہ پھر بھی اس کا چوتھا حصہ بھی نہیں بن سکیں گی، چونکہ پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اس کا نمبر کون سا ہے؟ سب سے پہلے نمبر کے اوپر ہے بی جے پی، بھارتی جنتا پارٹی، جس کا پہلا نمبر ہے اور یہ بھارتی پارٹی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے چائنیز کمیونسٹ پارٹی، جس کو کہتے ہیں سی پی سی۔ اب اس کا دوسرا نمبر، تیسرے نمبر کے اوپر ڈیموکریٹک پارٹی آتی ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہے۔ پھر انڈین نیشنل کانگریس پارٹی آتی ہے جس کو آئی این سی کہتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر۔ پھر پانچویں پہ آتی ہے پبلکین پارٹی، یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر یہ بھی۔ پھر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اے کے پارٹی، یہ ٹرکی کی پارٹی ہے۔ پھر آپ اگر مختصر دیکھیں تو 9ویں نمبر کے اوپر ہے عام آدمی پارٹی، اے پی، یعنی کہ یہ بھی بھارت کی پارٹی ہے۔ 10ویں نمبر کے اوپر دنیا کی 10 بڑی جو پاورفل سیاسی جماعتیں ہیں اس میں پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان موومنٹ فار جسٹس، پی ٹی آئی کا نمبر آتا ہے، اور یہ دنیا کی 10ویں بڑی طاقتور ترین سیاسی جماعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر 70% عوام اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے اندر خاص کر ادارے نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت یعنی کہ واضح اکثریت لے کے 2 تہائی اکثریت سے برسر اقتدار آ جائے اور وہ جتنے بھی کالے قانون ہیں اس کو ختم کر دے۔ یہی وجہ ہوئی کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ہم نے یا تو مارشل لا دیکھا یا پھر ڈیموکریسی کے بجائے ملٹری ڈیموکریسی دیکھی۔ 2 تہائی اکثریت نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے، لیکن ان کو بھی فارغ کر دیا گیا تھا اور ان کو کمزور کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو لانچ کیا گیا، باقی چیزیں کی گئی۔ اب تحریک انصاف اگر دنیا پوری کے اندر سے جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اگر اس کا 10واں نمبر ہے اور پاکستان میں اس کا پہلا نمبر ہے، اور ان کے مقابلے میں جو 11، 12، 13، 14 سیاسی جماعتیں ان سب کو بھی ملا لیں تو یہ چوتھے نمبر پہ بھی پوری دنیا میں نہیں آتی۔ شاید ان کا نمبر جو ہے وہ 10 سے بھی کہیں درجے باہر ہوگا۔ تو یہ وہ ایک وجہ ہے کہ عمران خان پوری دنیا میں ایز اے سیلیبریٹی، ایز اے سیاستدان مشہور ہیں۔ اس پارٹی کے 10 ملین سے زائد جو ہیں وہ فالورز ہیں۔ اس پارٹی کا دنیا میں 10واں نمبر ہے۔ پاکستان کے اندر یہ سب سے مضبوط ترین پارٹی ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف اور تحریک انصاف دوسری جانب اکیلی ایک طرف ہو تو یہ ان سب جماعتوں کے اوپر باری ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس پارٹی کو جو اتنی مضبوط ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکے گا، یعنی کہ جیسا کرنا چاہتے ہیں، یا کہ تحریک انصاف اپنے کارکنوں کے ذریعے ان حالات کا مقابلہ کر سکے گی یا کہ نہیں۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا 10واں نمبر ہے اور پاکستان کے اندر پہلا نمبر۔ تحریک انصاف کو آخر کیوں ختم اور کمزور کیا جائے گا، اس کے اوپر میں مزید یہ بات کرنا چاہوں گا۔ تحریک انصاف اپنے منشور پر عمل تو نہیں کروا سکی۔ تحریک انصاف عوام کو انصاف کی فراہمی اور بنیادی حقوق دہلیز پر دینا چاہتی ہے۔ اگر عوام کو یہ حقوق مل گئے تو پاکستان کے معاملات بہتر ہوں گے، تو عالمی
कुफ्तों को पता है कि पाकिस्तान कौम का जहानत में कोई सानी नहीं और पाकिस्तान कौम दुनिया की ज़ाहिन तरीन कौम है और अगर तमाम मसाइल उनके हल हो गए, वो आगे बढ़ जाएंगे तो दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम बन जाएंगे। और ये हकूक़ सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही दे सकते हैं, क्योंकि इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। अगर कोई बनाया भी गया तो वो झूठा मूठा था। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक खामोश माहिदा तय पाया था और ये वाहिद गोरख धंधा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए ये खबरें आपको हमने पहुँचाई थी। और बेशुमार खबरें ऐसी होती हैं जो बड़े मुश्किल सोर्सेज से हम तक पहुँचती हैं, आपको बताते हैं और आप हैरत ज़दा होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जब तक खबर ना हो, उसका कोई सर पाँव ना हो, तो हम आपको क्यों चीज़ बताएंगे। और खामोश माहिदा ये हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो खामोश माहिदा तय पाया था, जिसके तहत इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करनी थी और कर भी रही है। और इसी मायदे के तहत हुकूमत की जानिब से सब की जाने वाली सियासी इंतकाम की कार्रवाइयों पर इस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं कहेगी, ये भी उसमें शामिल था। वो सिर्फ कहते थे कि मुल्की मैशत ठीक करो, बाकी जो मर्जी पकड़ दकड़ करो, लेकिन मुल्की मैशत ठीक होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि वो पाकिस्तान को बेहतर करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनको फ्री हैंड दे जो इस्टेब्लिशमेंट ने अभी उनको दिया हुआ है। लेकिन इस फ्री हैंड का असल फायदा मरियम नवाज शरीफ उठा रही हैं और जिसे मर्जी जब चाहे गिरफ्तार करवा दें और जिस पर शहबाज शरीफ खासे परेशान हैं कि हमें फ्री हैंड तो मिला, हमने मुल्क की मैशत ठीक करनी थी, हमने सियासी इस्तेकाम लाना था, लेकिन ये तो सियासी अदम इस्तेकाम मजीद बढ़ गया चूँकि हम तो इंतकामी कार्रवाइयों में पड़ गए। तो अब देखना ये होगा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस खामोश मायदे के ऊपर कब तक अमल दरामद होने देगी, कब तक इन लोगों को पकड़ा जाएगा और मैशत कब ठीक होगी। और अगर ये मैशत ठीक नहीं होती तो फिर ये मायदे जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के साबिक सदर, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ भी रहे। इनके दौर में बेशुमार अच्छे काम भी हुए, मीडिया को आज़ादी मिली, बड़ी हद तक मैं कह सकता हूँ। टीवी चैनल्स का आगाज़ हुआ। इनके दौर के अंदर बेशुमार कर्जे जो थे वो माफ़ हुए, तालीम की रेशो जो थी, लिटरेसी रेट ऊपर गया, बेशुमार गलतियां भी इनसे हुई, इनके ऊपर खुद से हमले होते रहे। मैं यहाँ एक बात कोट कर दूँ, मैं कई दर्जनों मरतबा मुशर्रफ साहब को मिला उनके घर लंदन में, उनसे इंटरव्यू भी किए, उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके दूसरे टीवी चैनल्स के लिए भी खिदमत अंजाम दी, उनके साथ बैठे, उनके साथ बेशुमार राज और न्याज की बातें हुई। चाहे वो 9/11 था जब ये नंगे पाँव दिल्ली में घूमते थे, कहाँ पैदा हुए, खाना काबा की छत के ऊपर नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाना है, ये मैंने उनके साथ एक आखिरी इंटरव्यू भी करना था, वो क्या चीज़ें हुई इसके ऊपर भी बात करूंगा। मगर परवेज़ मुशर्रफ जो थे वो कहा गया कि बाकी सियासतदानों से बेहतर थे और अलबत्ता उनके कुछ फैसले मुतनाज़ा ज़रूर थे, लेकिन उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम नहीं किया। मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान की तालीम ने, जैसे मैंने कहा, तरक्की की। पाकिस्तान के ये इमरान खान से पहले ऐसे सियासतदान थे, सियासतदान तो नहीं कहूँगा, डिक्टेटर का लफ्ज़ ही ज़ाहिर है, उन्होंने मार्शल लॉ लगाया कि जो इंग्लिश के ऊपर अबूर हासिल रखते थे, दबंग तरीके से बात करते थे और नडर तरीके से आंखों में आंखें डाल के बात की। उन्होंने भारतीय मीडिया भी बुलाए तो वहां जाके बैठते थे। और परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में किस एक सियासतदान को पसंद करते थे, वो सिर्फ एक इमरान खान है। उनके बारे में मेरी उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड किस तरह की बातचीत हुई, इसको भी हम आपके सामने रखेंगे आने वाले दिनों के अंदर। रियासत जनरल मुशर्रफ को फुल प्रोटोकॉल फराम करेगी। बिल्कुल रियासत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जब हाकी पाकिस्तान लाया जाएगा तो उनको बाज़ाब्ता तौर के ऊपर प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और दूसरी जानिब यही जो नून लीग थी, ये उनको कहती थी कि इनको सजाए मौत दी जाए, इनकी लाश को चौक के ऊपर लटकाया जाए। अब मुशर्रफ साहब को हर तरह से अगर फौजी क़यादत ऑन कर रही है और जनरल मुशर्रफ को हर तरह से रियासत की सपोर्ट हासिल है, तो दूसरी जानिब जनरल परवेज़ मुशर्रफ मर कर भी शरीफ बरादरान के गले की हड्डी कैसे बन के। वो जुमला फिर से दोहराऊंगा कि मुशर्रफ को फांसी होनी चाहिए, आर्टिकल 6 की वायलेशन की, नो डाउट ये मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ लगाना गलत इकदाम था। मगर मरने के बाद अब ये हुकूमत में है और रियासत यानी कि आर्मी इनको फुल प्रोटोकॉल के साथ वापस अपने वतन लाना चाहती है, इनकी तदफीन करना चाहती है। और ये वज़ीर दिफा जो उनके खिलाफ बोलते रहे, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा, यही शहबाज शरीफ साहब जिनको मुशर्रफ साहब ने जेलों में डाला। अब ये देखना होगा कि जिस डिक्टेटर को वो चाहते थे कि सजाए मौत दी जाए, इनकी लाश को चौराहे के ऊपर लटका दिया जाए, तो क्या ये अब जब मुशर्रफ साहब दुनिया से चले गए वापस आएंगे तो उनके जनाजे में शिरकत करेंगे? उनके बारे में जब तकरीर करनी पड़ेगी तो किस तरह के अल्फाज कहेंगे? मुशर्रफ साहब इस तरह से मर कर भी
नून लीग के गले की हड्डी बन चुके हुए हैं। हुकूमत मुकम्मल खामोश है। अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ की तदफीन और नमाज जनाजा में शिरकत किस तरह करती है, या इसी तरह मुकम्मल खामोशी ही इख्तियार की जाएगी और इस तरह से हिकमत से काम लिया जाएगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब की मौत खास कर नून लीग के लिए एक आजमाइश है। देखते हैं कि वो क्या करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब के हवाले से बेशुमार ऐसे राज और न्याज, उनके लाइव जलसे हमने दिखाए वीडियो लिंक के ज़रिए, और चीज़ें की, उनके साथ बैठ के कौन सी चीज़ें उनको पसंद हुआ करती थी, हलवा, पकोड़े, समोसे, सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे और इसके ऊपर मैं एक स्पेशल एपिसोड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।